Hello students, a very good morning to all and welcome in the lecture of elective accounting. Students, in this session we will calculate the question number 5 of royalty accounts from your litho. તમારા લિથામાંથી question number 5 એ calculate કરીએ છીએ. So just keep the litho in front of you and read the question. On 1/1/1997, Pooja Coal Limited obtained a coal mine on lease from Sri Raj of Patna for 10 years on the following terms. Right? One company is there, the name of the company is Pooja Coal Limited, કે જે એક માઇન છે એ લીઝ પર રાખે છે. On which date? On 1/1/1997. And for how many years? The lease period is given 10 years. 10 વર્ષ માટે લીઝ પર રાખે છે માઇન. Right? Okay. The terms and conditions are given. Number 1, royalty ₹5 per ton. Second, minimum rent. Minimum rent is not fixed for all 10 years. Minimum rent એ બધા 10 વર્ષ માટે સિમિલર છે નહીં. એમાં શું આપે છે? Number 1, for first 4 years of lease, ₹28,000 per annum. Then B, for next 4 years of lease, ₹30,000 per annum. And C, for last 2 years, ₹32,000 per annum. Number 3, short working is recoverable during 2 years subsequent to the year in which it arises. Very important, short working માટેની condition શું છે? જે પણ વર્ષે શોર્ટ વર્કિંગ થાય એના પછીના નેક્સ્ટ 2 years સુધી તમે એ શોર્ટ વર્કિંગ છે રિકવર કરી શકો છો. પોઈન્ટ નંબર 4, in the events of accident or strike, if the royalty may not cover minimum rent, that means કે જે યરમાં એક્સિડન્ટ હોય ઓર સ્ટ્રાઇક હોય અને એ યરમાં એકચ્યુઅલ રોયલ્ટી એ મિનિમમ રેન્ટ કવર કરી શકે એમ ન હોય. દેટ મીન્સ કે એકચ્યુઅલ રોયલ્ટી એ મિનિમમ રેન્ટ કરતાં કેવી હોય? Less, reduce 25% minimum rent for the said year only. એ વર્ષે તમારે મિનિમમ રેન્ટમાં 25%નું રિડક્શન છે કરવાનું છે. Number 5, annual production for the last 4 years is as under. 4-year details are given. Number 1, year column is given 2003, 4, 5 and 6. Then after production in tons, quantity is given. And then after remarks, here 2 years in 2004 and 2005 strike and accident are there. 2 વર્ષ એવા છે કે જેમાંથી એકમાં સ્ટ્રાઇક છે અને બીજામાં એક્સિડન્ટ. Then point number 6, on 1/1/2001 there was no balance of short working account. Short working during the year 2001 is ₹12,000 and in 2002 is of ₹6,000. From the above information, write journal entries in the books of landlord. તમારે અહીંયા કરવાનું શું છે? You need to write down the journal entries in the books of landlord. Right? Okay. Sum છે calculation કઈ રીતે કરશું? As I told you, કોઈ પણ question હોય, always note down number 1, name of the landlord and then the leasee. Here, the mine is taken on lease by the Pooja Coal Company. So, who is the leasee? Leasee is Pooja Coal Company. And who is the landlord? Sri Raj. Then after, note down the royalty rate. Here the royalty rate is given ₹5 per ton. Then after, note down the minimum rent. Minimum rent is fluctuating. Right? અહીંયા તમને કહે છે કે તમે લીઝ પર રાખો છો માઇન, એ છે 1997 થી. મિનિમમ રેન્ટ શું કહે છે? ફોર ફર્સ્ટ 4 years of lease. લીઝના પહેલા 4 વર્ષ ક્યાં થશે સ્ટુડન્ટ્સ? ફ્રોમ 1997 ટુ, કાઉન્ટ કરો સ્ટુડન્ટ્સ, 1997, 1998, 1999 and 2000. આ 4 વર્ષ દરમિયાન તમારું મિનિમમ રેન્ટ શું છે? ₹28,000. These are your first 4 years. Then after, second point is given for next 4 years. એટલે કે જે નેક્સ્ટ એમના પછીના જે 4 વર્ષ છે ત્યારે મિનિમમ રેન્ટ શું ડિસાઇડ થાય છે? 30,000. So write down the next point, ₹30,000 for next 4 years. આ next 4 years ક્યાં હોય? From 2001 to 2004.
Clear? And rupees 32,000 for last 2 years. That means from 2005 to 2006. These are 2 years. चलो आ ख्याल आवे स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ इयर्स હવે કાઉન્ટ કરો 4 + 4 + 2. So total 10 years થઈ ગયા લીઝના. Then after record the short working condition which is short working recoverable in next 2 years. Okay. Now we'll draw the table showing calculation of royalty. હવે આપણે table calculation છે કરીએ. Right? Number of columns required are 8. Total 9 columns are required. First column year, second column production. Here production is given in tons. Third column actual royalty. Fourth column minimum rent. Fifth column short working. કઈ રીતે મળે students? Actual royalty minus minimum rent. Column number 5. Column number 6 short working recovered. Column number 7 short working not recovered. Column number 8 short working balance. And column number 9 amount paid to landlord, which is either column number 4 or column number 3 minus 6. चलो ये सुधी clear, right? Number of years તમને કેટલા આપેલ છે question માં? 4 years are given, right? क्या क्या છે years? First 2003, then 2004, 2005 and 2006. Our 4 years detail આપે છે students, right? Okay. Now note down the production. In the year 2003 the production is given 8,000 tons. Then after in the year 2004 production 6,400 tons. 2005 production 4,000 tons. And 2006 the production is given 6,000 tons. Now find out actual royalty. Students question માં જો royalty rate એ શું આપે છે? Royalty rate is given ₹5 per ton. So actual royalty એ કઈ રીતે મળે? In the year 2003 quantity is given 8,000 tons multiply 5 rupees per ton royalty. So actual royalty will come 40,000. In 2004 6,400 tons multiply 5 rupees. So 32,000. In the year 2005 4,000 tons multiply 5 rupees royalty. So 20,000 rupees. And in the year 2006 6,000 tons multiply 5 rupees. So 30,000 rupees. In this way we will find out the actual royalty. Now write down the minimum rent. Minimum rent generally તમને જે રીતે કન્ડિશનમાં આપશે ક્વેશ્ચનમાં એ રીતે તમારે નોટ ડાઉન કરવાનું રહેશે, રાઈટ? મિનિમમ રેન્ટ ઇન ધ યર 2003 કેટલું થશે સ્ટુડન્ટ્સ? ખાસ યાદ રાખજો, તમારા નંબર ઓફ યર્સ અહીંયા ડિસાઇડ કરજો. આપણને લાસ્ટ 4 યર્સની ડિટેલ આપેલ છે 2003 થી લઈ 2006. 2003નું રેન્ટ શું થશે? આ જે સેકન્ડ પોઈન્ટ છે એ થશે 2001 થી લઈ 2004 સુધી રેન્ટ કેટલું છે? 30,000, રાઈટ? સો રાઇટ ડાઉન 30,000 2003 રેન્ટ. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ નોટ ડાઉન સ્ટ્રાઇક અને એક્સિડન્ટ એ કયા યરમાં છે? ઇન ધ યર 2004 એન્ડ 2005. આ બે યર્સ એવા છે કે જેમાં શું છે? સ્ટ્રાઇક એન્ડ એક્સિડન્ટ, રાઈટ? ઓકે. 2004નું મિનિમમ રેન્ટ એ શું થશે સ્ટુડન્ટ્સ? 2004માં મિનિમમ રેન્ટ 30,000. બટ એ યરમાં સ્ટ્રાઇક છે એટલે તમે એઝ ઇટ ઇઝ લખી શકશો નહીં. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? ઓકે. સો નાઉ પે અટેન્શન. Write down the working note. 2004 is a strike year. અને જેથી જનરલી સ્ટુડન્ટ્સ તમારું અહીંયા મિનિમમ રેન્ટ તમારે રિડ્યુસ કરવાનું છે. કેટલું? બરાબર યાદ રાખજો. મિનિમમ રેન્ટ ઇઝ ટુ બી રિડ્યુસ્ડ બાય 25%. સો મિનિમમ રેન્ટ ઇક્વલ્સ ટુ જનરલી મિનિમમ રેન્ટ 2004માં છે કેટલું? 30,000. સો 30,000 minus 25% of 30,000. So 30,000 minus 7,500. So for the year 2004, the minimum rent will be 22,500 rupees.
આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? Note down working note number 1. Thereafter, students, in the year 2005, again there was an accident year છે, right? ત્યાં પણ minimum rent છે reduce થશે 25%. So write down working note number 2. 2005 is an accident year. So minimum rent is to be reduced by 25%. Generally 2005 માં minimum rent છે કેટલું? અહીંયા તમે નોટ ડાઉન કરેલ છે સ્ટુડન્ટ્સ. 2005 and 2006 means last 2 years of lease, જેમાં મિનિમમ રેન્ટ ફિક્સ કેટલું કરે છે? 32,000, રાઈટ? સો મિનિમમ રેન્ટ 32,000, જેમાં રિડક્શન થાય છે 25%. સો માઇનસ 32,000ના 25%. સો ઇટ વિલ કમ 8,000. સો ફોર ધ યર 2005 ધ મિનિમમ રેન્ટ વિલ બી 24,000. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? નોટ ડાઉન into bracket working note number 2. And for the year 2006 which was the last year of the lease, કે જેમાં મિનિમમ રેન્ટ કેટલું છે? એઝ યુઝ્યુઅલ 32,000. ચલો, આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ક્વેશ્ચનમાં ન્યૂ શું છે? તમને મિનિમમ રેન્ટ છે બધામાં અલગ આપેલ છે. તમારે યર વાઇઝ ડિસાઇડ કરવાનું છે કે તમને જે યરનો ડેટા આપે છે એ યરનો મિનિમમ રેન્ટ તમારે રેકોર્ડ કરવાનું. ક્લિયર? નાઉ વિલ ડિસાઇડ ધ શોર્ટ વર્કિંગ. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, તમારા ક્વેશ્ચનમાં જુઓ, આફ્ટર ધી ટેબલ તમને એક કન્ડિશન આપેલ છે વિચ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? ક્વેશ્ચનમાં ટેબલ પછી છે કન્ડિશન નંબર 6. On 1/1/2001 there was no balance of short working account. That means કે જ્યારે 2001નું યર સ્ટાર્ટ થાય છે ત્યારે શોર્ટ વર્કિંગની કોઈ બેલેન્સ હતી નહીં. પછી તો કે 2001માં શોર્ટ વર્કિંગ થાય છે. આગળ રીડ કરો. શોર્ટ વર્કિંગ ડ્યુરિંગ ધ યર 2001. દેટ મીન 2001માં શોર્ટ વર્કિંગ થાય છે ત્યાં સુધી આગલા વર્ષોની કોઈ શોર્ટ વર્કિંગ હતી નહીં. બટ 2001માં જે શોર્ટ વર્કિંગ છે કેટલી છે? 12,000 એન્ડ ઇન 2002 ઇઝ ઓફ ₹6,000. આ છે ડેટા 2001 અને 2002નો. તમારા ટેબલમાં કેલ્ક્યુલેશન સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થાય છે? 2003થી લઈને. દેટ મીન્સ આગલા 2 વર્ષની શોર્ટ વર્કિંગ તમને આપેલ છે. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? 2001 એન્ડ 2002 આ 2 વર્ષની શોર્ટ વર્કિંગ તમને આપેલ છે, રાઈટ? આ 2 કોલમ ડ્રો કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, બટ તમારી એક્સપ્લેનેશન અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે અહીંયા હું ડ્રો કરું છું. 2001 અને 2ની કોલમ ડ્રો કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, બટ ધ્યાન આપજો. 2001માં શોર્ટ વર્કિંગ કેટલી લખે છે તમને? 12,000, રાઈટ? આ સમજાય છે? એન્ડ એ યરમાં આગલા વર્ષની કોઈ શોર્ટ વર્કિંગ નથી એટલે રિકવર્ડ ન હોય, નોટ રિકવર્ડ પણ ન હોય. બેલેન્સ ઓફ શોર્ટ વર્કિંગ કેટલું થશે? 12,000. ઓકે. એ સિવાય 2002ની શોર્ટ વર્કિંગ પણ આપેલ છે એટલે આપણે એ રેકોર્ડ કરીએ. 2002ના કોલમમાં જે છે 6,000. સો માઇનસ 6,000. અગેન સ્ટુડન્ટ્સ લોસ જ છે એટલે કોઈ રિકવરી થાય નહીં. આ 2001ની શોર્ટ વર્કિંગ તમે ક્યાં સુધી રિકવર કરી શકશો? નેક્સ્ટ 2 years. દેટ મીન્સ અપ ટુ 2003. એટલે હજુ તમે નોટ રિકવર્ડમાં ટ્રાન્સફર કરી શકો નહીં. હવે ટોટલ બેલેન્સ કેટલું થઈ જશે શોર્ટ વર્કિંગનું? ઓલરેડી 12,000નો લોસ હતો, એમાંથી 6,000નો લોસ હજુ એડ થાય છે. સો ટોટલ 18,000 બેલેન્સ ઓફ શોર્ટ વર્કિંગ. નાવ હવે તમારા જે 2003થી લઈને જે રેગ્યુલર યર્સ છે એ ડેટા લઈએ, રાઈટ? આ 2 વર્ષનો શોર્ટ વર્કિંગ તમને આપેલ હતી ક્વેશ્ચનમાં. હવે જુઓ ક્વેશ્ચનમાં, ઇન ધ યર 2003 શોર્ટ વર્કિંગ કઈ રીતે મળે? કોલમ નંબર 3 -4 એક્ચ્યુઅલ રોયલ્ટી માઇનસ મિનિમમ રેન્ટ. સો 40,000 માઇનસ 30,000. સો ઇટ વિલ કમ પ્લસ 10,000. સરપ્લસ આવે છે. દેટ મીન્સ રિકવરી કરી શકશો. પહેલાં ચેક કરો પ્રીવિયસ યરની કોઈ શોર્ટ વર્કિંગ છે? યસ, ક્વેશ્ચનમાં તમને આપેલ છે 2001 એન્ડ 2ની. પહેલાં કઈ રિકવર કરશો? 2001ની શોર્ટ વર્કિંગ જે છે 12,000, બટ રિકવર કેટલા થશે? ઓનલી 10,000. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ પે અટેન્શન. 2001ની રિકવરી માટેનો ટાઈમ કેટલો છે? 2002 એન્ડ 2003.
આ 2 જ વર્ષ છે, રાઈટ. 2003માં રિકવરી થાય છે બટ ઓનલી 10,000, તો રિમેનિંગ 2,000 તો તમે ક્યાં ટ્રાન્સફર કરો છો? શોર્ટ વર્કિંગ નોટ રિકોર્ડ. આ સમજાય છે કે 2001ના 12,000માંથી 10,000 રિકવર થાય છે, જ્યારે 2,000 તમે ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવાના થશે? નોટ રિકવર્ડમાં. વાય? બિકોઝ એમની રિકવરીનો ટાઈમ શું થઈ ગયો છે? કમ્પ્લીટ. સો નાવ ધ બેલેન્સ ઓફ શોર્ટ વર્કિંગ ઇઝ -6,000. ક્લિયર? હવે આ 2002ની જ શોર્ટ વર્કિંગ બાકી રહેશે. ઓકે. નાવ અમાઉન્ટ પેડ ટુ લેન્ડલોડ કઈ રીતે મળે? જ્યારે પ્લસમાં શોર્ટ વર્કિંગ હોય ત્યારે કોલમ નંબર 3 -6, સો ઇટ વિલ કમ 30,000 રૂપીઝ. નાવ યર 2004 શોર્ટ વર્કિંગ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. 32,000 - 22,500, સો ઇટ વિલ કમ 9,500. પ્લસમાં આન્સર આવશે, દેટ મીન્સ સરપ્લસ છે. સરપ્લસ છે અગેન, તો રિકવરી કરી શકશો સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. બેલેન્સ કેટલું છે શોર્ટ વર્કિંગનું? 6,000. તમારે 6,000 રિકવર કરવાના છે. કરી શકાશે? યસ. તમે પૂરેપૂરા અમાઉન્ટ છે રિકવર કરી શકો છો. વાય? બિકોઝ યુ હેવ ઇનફ સરપ્લસ. તમારી પાસે 9,500 રૂપીઝ છે. સો નોટ રિકવર્ડ ડેશ. બેલેન્સ ઓફ શોર્ટ વર્કિંગ વિલ બી નીલ. બધા અમાઉન્ટ રિકવર થઈ ગયા. સો અમાઉન્ટ પેડ ટુ લેન્ડલોડ કઈ રીતે મળે? કોલમ નંબર 3 32,000 - 6,000, so it will come 26,000 rupees. Clear? Now 2005 find out the short working. 20,000 - 24,000, so answer will be -4,000. લોસ છે કે સરપ્લસ? લોસ, રાઈટ. ઓકે. અત્યારે કોઈ રિકવરી થશે નહીં. નાવ શોર્ટ વર્કિંગ નોટ રિકવર્ડ ડેશ. બેલેન્સ ઓફ શોર્ટ વર્કિંગ -4,000 એન્ડ અમાઉન્ટ પેડ ટુ લેન્ડલોડ એ કેટલા થશે? જ્યારે માઇનસમાં શોર્ટ વર્કિંગ હોય ત્યારે મિનિમમ રેન્ટ પે કરશો, સો 24,000 રૂપીઝ. એન્ડ દેન આફ્ટર લાસ્ટ યર 2006 find out the short working actual royalty minus minimum rent, so answer will be -2,000. કોઈ રિકવરી થશે સ્ટુડન્ટ્સ? નો. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ ટેલ મી 2006 એ લીઝનું લાસ્ટ યર છે. વાય? બિકોઝ ક્વેશ્ચનમાં જુઓ તમે આ માઇન છે એ લીઝ પર ક્યારથી રાખો છો? ફ્રોમ 1/1/1997 થી લઈને 10 વર્ષ માટે. આપણે આ કેલ્ક્યુલેશન કરી એમાં તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આપણે 1997થી જ કેલ્ક્યુલેશન છે સ્ટાર્ટ કરી હતી. ક્યાં સુધી? અપ ટુ 2006, જેમાં તમારા 10 યર્સ છે આવી જતા હતા. સો 2006 વિલ બી ધ લાસ્ટ યર ઓફ લીઝ. લીઝનું લાસ્ટ યર છે. સો મીન્સ કે અહીંયા પણ 2006 છે એ તમારું લાસ્ટ યર છે. હવે તમારે આગળ લીઝ પીરિયડ જ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે, એટલે જે પણ લોસ હશે એ તમે રિકવર કરી શકવાના નથી. એટલે ઓલરેડી જે 4,000નો લોસ હતો એમાં એડિશન થાય છે 2,000, સો ટોટલ લોસ 6,000 કે જે તમે હવે ફર્ધર ક્યારેય રિકવર કરી શકવાના નથી. તો તમારે કમ્પલસરી આ 6,000નો લોસ ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવો પડે? શોર્ટ વર્કિંગ નોટ રિકવર્ડમાં. ક્લિયર? સો બેલેન્સ ઓફ શોર્ટ વર્કિંગ વિલ બી નીલ. આન્સર શું થશે? મિનિમમ રેન્ટ પે કરશો, સો 32,000. આ કેલ્ક્યુલેશન સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ક્લિયર થાય છે, રાઈટ? આ લાસ્ટ યર છે લીઝનું, એટલે કોઈ શોર્ટ વર્કિંગ બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ કરતા નથી. જો લાસ્ટ યર ન હોય તો આપણે અહીંયા બેલેન્સમાં લખી નાખત -6,000 અને બેલેન્સ છે આગળ કેરી ફોરવર્ડ થાત. બટ એઝ ધીસ ઇઝ ધ લાસ્ટ યર વી કેન નોટ ફોરવર્ડ ધી બેલેન્સ ઓફ શોર્ટ વર્કિંગ, સો વી હેવ ટુ કમ્પલસરીલી return of the short working balance as a not recovered. Clear with this? Right? ટેબલ છે સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ટેબલમાં ન્યૂ પોઈન્ટ્સ ક્યાં છે? એક તો મિનિમમ રેન્ટ તમારે ડિસાઇડ કરવાનું છે તમારા જે યર્સ તમને આપેલા છે એમના માટે, અને સેકન્ડ કે પ્રીવિયસ યરની શોર્ટ વર્કિંગ તમને આપેલ છે કે જે તમારે ખાસ કન્સિડર કરવાની છે, ભૂલવાની નથી. ચલો ટેબલ ક્લિયર થાય છે, રાઈટ? પછી વર્કિંગ નોટ છે પ્રોપરલી નોટ ડાઉન કરજો સ્ટુડન્ટ્સ. નાવ એઝ પર ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન યુ નીડ ટુ ડ્રાફ્ટ ધ જર્નલ એન્ટ્રીઝ ઇન ધ બુક્સ ઓફ લેન્ડલોડ. તમારે લેન્ડલોડની બુક્સમાં જર્નલ એન્ટ્રીઝ છે ડ્રાફ્ટ કરવાની છે, રાઈટ? હુ ઇઝ ધ લેન્ડલોડ?
લેન્ડલોર્ડ ઇઝ શ્રી રાજ છે લેન્ડલોર્ડ છે. રાજની બુક્સમાં તમારે જર્નલ એન્ટ્રીઝ ડ્રાફ્ટ કરવાની છે. બિંગ અ લેન્ડલોર્ડ તમને રોયલ્ટી છે એ શું થશે? રિસીવ, ઇન્કમ છે તમારી. ઓકે, ફર્સ્ટ એન્ટ્રી કઈ થશે? આપણે યર વાઇઝ એન્ટ્રી કરવાની થશે, રાઈટ. સો યોર ફર્સ્ટ યર ઇઝ 2003. આપણે કેલ્ક્યુલેશન સ્ટાર્ટ જર્નલ એન્ટ્રીઝ છે સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરવાની છે? જે યર્સનો તમને ડેટા આપે છે ત્યાંથી, એટલે કે 2003થી, રાઈટ. ઓકે, 2003 સ્ટુડન્ટ્સ સિચ્યુએશન જુઓ અહીંયા. હિયર AR is greater than MR means situation number 2. Second situation છે AR is greater than MR. તો first entry when royalty amount becomes due, entry શું થશે? Lizzie account debit means Pooja Coal Company account debit, royalty suspense account debit to royalty receivable account. Amount કઈ ટ્રાન્સફર કરશો? રોયલ્ટી રિસીવેબલમાં થશે એક્ચ્યુઅલ રોયલ્ટી. અહીંયા એક્ચ્યુઅલ રોયલ્ટી છે 40,000. રોયલ્ટી સસ્પેન્સ મીન્સ ઇટ્સ લાઇક અ શોર્ટ વર્કિંગ અકાઉન્ટ. જે રીતે તમે લીઝીની બુક્સમાં શોર્ટ વર્કિંગ અકાઉન્ટ ક્રિએટ કરો છો એ જ રીતે લેન્ડલોર્ડની બુક્સમાં કયું અકાઉન્ટ ક્રિએટ કરશો? રોયલ્ટી સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ. સો રોયલ્ટી સસ્પેન્સમાં ટ્રાન્સફર કરો શોર્ટ વર્કિંગ રિકવર્ડ. અહીંયા રિકવર્ડ છે એટલે આપણે એ જ ટ્રાન્સફર કરીએ 10,000. એન્ડ પૂજા કોલ કંપનીમાં અમાઉન્ટ પેડ ટુ લેન્ડલોર્ડ 30,000 રૂપીસ. ક્લિયર? બિંગ રોયલ્ટી અમાઉન્ટ બીકમ્સ ડ્યુ. નાવ એન્ટ્રી નંબર 2 વેન રોયલ્ટી અમાઉન્ટ રિસીવડ. એન્ટ્રી શું થશે? બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પૂજા કોલ કંપની અકાઉન્ટ. પૂજા કોલ કંપની છે એટલે અહીંયા જેટલા ડેબિટ કરેલા હોય એ જ અમાઉન્ટ અહીંયા લખવાના રહેશે 30,000 રૂપીસ. દેન આફ્ટર એન્ટ્રી નંબર 3 PNL ટ્રાન્સફર કરો છો. રોયલ્ટી રિસીવેબલ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ PNL અકાઉન્ટ. રોયલ્ટી રિસીવેબલ અમાઉન્ટ 40,000 રૂપીસ. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ 2003માં નોટ રિકવર્ડ કેટલા છે શોર્ટ વર્કિંગના? 2,000 રૂપીસ. તો એના માટે તમે કઈ એન્ટ્રી પાસ કરો છો? એન્ટ્રી નંબર 4 રોયલ્ટી સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ PNL અકાઉન્ટ. Being short working not recovered transferred to PNL account. Short working not recovered amount how much? 2,000 rupees. અહીંયા તમારું ફર્સ્ટ યર એટલે કે 2003ની એન્ટ્રીઝ છે કમ્પ્લીટેડ. નાવ 2004. 2004માં ફર્સ્ટ એન્ટ્રી કઈ થશે સ્ટુડન્ટ્સ? વેન રોયલ્ટી અમાઉન્ટ બીકમ્સ ડ્યુ. સિચ્યુએશન કઈ છે ચેક કરો. ઇન 2004 AR is greater than MR. So situation number 2. Entry શું કરશો? પૂજા કોલ કંપની અકાઉન્ટ ડેબિટ, રોયલ્ટી સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રોયલ્ટી રિસીવેબલ અકાઉન્ટ. રોયલ્ટી રિસીવેબલ મીન્સ એક્ચ્યુઅલ રોયલ્ટી 32,000. રોયલ્ટી સસ્પેન્સ મીન્સ શોર્ટ વર્કિંગ રિકવર્ડ. શોર્ટ વર્કિંગ રિકવર્ડ કેટલા છે સ્ટુડન્ટ્સ? 6,000. જ્યારે શોર્ટ વર્કિંગ રિકવર્ડ હોય ત્યારે એ જ નોટ ડાઉન કરવાની, એ ન હોય ત્યારે શોર્ટ વર્કિંગ કોલમમાં અમાઉન્ટ લખવાની, અને એ પણ કઈ માઇનસમાં એટલે કે લોસ હોય ત્યારે, સરપ્લસ નહીં. ક્લિયર? ઓકે, અહીંયા શોર્ટ વર્કિંગ રિકવર્ડ છે 6,000. સો રાઇટ ડાઉન ટુ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ 6,000. ટુ પૂજા કોલ કંપની મીન્સ કોલમ નંબર 9 26,000 રૂપીસ. રાઇટ? રાઇટ ડાઉન ધ બિંગ. ધેન આફ્ટર સેકન્ડ એન્ટ્રી when royalty amount received. Entry શું થશે? Bank account debit to Pooja Coal Company account 26,000 rupees. Then after PNL transfer, royalty receivable account debit to PNL account. Amount 32,000 rupees. ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ. એ યરમાં કોઈ નોટ રિકવર્ડ છે શોર્ટ વર્કિંગ? ચેક કરો. નો, નથી. બરાબર? સો ફોર્થ એન્ટ્રી થશે નહીં. નાવ ઇટ્સ થર્ડ યર 2005. સિચ્યુએશન ચેક કરો સ્ટુડન્ટ્સ કઈ છે? વેન AR ઇઝ લેસ દેન MR. સો સિચ્યુએશન નંબર 1. સો તમારી ફર્સ્ટ એન્ટ્રી વેન રોયલ્ટી અમાઉન્ટ બીકમ્સ ડ્યુ એ કઈ થશે? પૂજા કોલ કંપની અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રોયલ્ટી રિસીવેબલ અકાઉન્ટ ટુ રોયલ્ટી સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ. હવે તમે અહીંયા સિચ્યુએશન નંબર 1માં સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ શું કરો છો? ક્રેડિટ.
right? Okay, royalty receivable means actual royalty. Pay attention here, right? છે 20,000 rupees. રોયલ્ટી સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ મીન્સ યોર શોર્ટ વર્કિંગ જે તમને કોલમ નંબર 5માં મળે છે 4,000 ટુ પૂજા કોલ કંપની, તો એમાં કેટલા ટ્રાન્સફર કરશો? કોલમ નંબર 9 અમાઉન્ટ પેડ ટુ લેન્ડલોડ 24,000 rupees. નાવ સેકન્ડ એન્ટ્રી વેન રોયલ્ટી અમાઉન્ટ રિસીવ્ડ, એન્ટ્રી શું થશે? બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પૂજા કોલ કંપની અકાઉન્ટ 24,000 rupees. નાવ થર્ડ P&L transfer, entry royalty receivable account debit to P&L account. How much? 20,000 rupees. Now students, in that third year check करो कोई short working not recovered amount છે નથી, so fourth entry થશે નહીં. So now it's turn of last year 2006. 2006 માં students situation છે check करो. Here in 2006 AR is less than MR, so situation number 1. Entry શું કરશો students? When royalty amount becomes due, entry થશે પૂજા કોલ કંપની account debit to royalty receivable account to royalty suspense account. royalty receivable માં ટ્રાન્સફર કરો છો actual royalty 30,000, royalty suspense account students શોર્ટ વર્કિંગ અમાઉન્ટ કેટલા છે? 2,000 ટુ પૂજા કોલ કંપની અકાઉન્ટ અમાઉન્ટ પેઇડ ટુ લેન્ડલોડ જે છે 32,000 rupees. દેન એન્ટ્રી નંબર 2 વેન રોયલ્ટી અમાઉન્ટ રિસીવ્ડ, બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પૂજા કોલ કંપની અકાઉન્ટ 32,000 rupees. નાવ એન્ટ્રી નંબર 3 P&L ટ્રાન્સફર, રોયલ્ટી રિસીવેબલ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ P&L અકાઉન્ટ અમાઉન્ટ एक्चुअल रोयल्टीना ज अहींया जे छे ए ज 30,000 rupees. एंड लास्ट एंट्री नंबर 4 रोयल्टी सस्पेन्स अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट. आ शेना माटे छे? लास्ट ईयर में चेक करो तमे शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकवर्ड में अमुक बेलेंस छे रिटर्न ऑफ करो छो, तो एना माटे आ एंट्री नंबर 4 पास ऑन करीए छीए. नॉट रिकवर्ड अमाउंट छे केटला? 6,000 rupees. चलो आ ख्याल आवे छे स्टूडेंट्स? आ समझाय छे? So in this way we'll pass the journal entries in the books of landlord for all 4 years. Clear? આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? ક્વેશ્ચન છે એ બરાબર સમજજો. તમને આટલા ક્વેશ્ચન કરાવું છું એનું રીઝન એ છે કે બધા ક્વેશ્ચનના ટેબલ કેલ્ક્યુલેશન તમે જોજો, કોઈક ને કોઈક વેરિએશન છે અને એક્ઝામમાં તમને કાંઈ પણ પૂછાઈ શકે સ્ટુડન્ટ્સ, એટલા માટે આ બધા અમુક અમુક વેરિએશનના જે સમ્સ છે એ તમને કરાવું છું, રાઈટ સ્ટુડન્ટ્સ? હવેના જે 3 સમ્સ બાકી છે, હવેના 3 જેટલા સમ્સ બાકી છે, એ બધા સમ્સમાં હું તમને ટેબલ કેલ્ક્યુલેશન કરાવીશ, બટ જે લેજર્સ હશે ઓર જર્નલ એન્ટ્રીઝ હશે એ તમારે તમારા હોમવર્કમાં એઝ અ પ્રેક્ટિસ તરીકે ડ્રાફ્ટ કરવાની રહેશે, એ હું તમને નહીં કરાવું. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? વાય? बिकॉज जर्नल एंट्रीज અને લેજર્સ એ ઓલમોસ્ટ હવે તમને ક્લિયર થઈ ગયા હશે, રાઈટ? કે સિચ્યુએશન ઉપરથી તમારે કઈ રીતે જર્નલ એન્ટ્રીઝ અને કઈ અમાઉન્ટ લખવી એ તમને ખ્યાલ હશે. હવે તમારે સમજવાનું શું છે કે ટેબલ કેલ્ક્યુલેશનમાં કોઈ ચેન્જ હોય ત્યારે કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવી, રાઈટ? એટલે હવેના જે 3 સમ્સ હશે એ હું તમને ટેબલ કેલ્ક્યુલેટ કરાવીશ અને બાકીના લેજર્સ અને એન્ટ્રીઝ તમારે પ્રેક્ટિસમાં કરવાના રહેશે. So here with this we are ending up our this session. Thank you very much and have a nice day.